so beautifully this morning. ಕಬ್ಬಿ ಸಂಗೀತ ತಂಡದವರು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. We truly appreciate their time, commitment and their effort. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. May the Lord bless each one of them and reward their labor of love. ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Last evening we were privileged to hear God's servant Brother Jim Matthew sharing with us on the theme Growing Church based on the epistles of Peter. ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಭೆಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. Brother Jim Matthew has been serving the Lord in Jagadalpur, Chhattisgarh for over 20 years. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. We once again warmly welcome Brother Jim Matthew among us this morning in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಸಹೋದರ ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. Brother is involved in evangelism and discipleship ministry in the Bastar district. ಬಸ್ತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The Lord has blessed their family with 3 sons and a daughter. ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. And together with his mother they continue to serve the Lord faithfully in Chhattisgarh. ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಂಗಡ ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now brother will continue the study for an hour. ಈಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. We are thankful to Brother William from Bangalore South Assembly who will be helping us in translating the message in Kannada. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ತರ್ಜುಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ So ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. we hear God's word. May I request Dr. Rohit Daniel from Ecclesia Assembly to come forward and lead us in prayer. ಎಕ್ಲೀಸಿಯಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಸಹೋದರ ರಾಯ್ ಟಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Following that, Brother Jim Matthew will continue the ministry among us. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಸಹೋದರ ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. Sit in his presence prayerfully. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋಣ. Let us look to the Lord for His grace. Heavenly Father, we thank you for this new day that was added to our lives. Thank you for all your blessings upon it. Thank you, Lord, for bringing so many of your people to listen to the word of God. Even as your servant, Lord, share with the word of God. We pray, Father, that in the Spirit way help us to understand the truth clearly and practice in our life. By that, Father, thou will give him the grace to speak boldly what you have given to him this morning. Pray for each and every one of our person here, that your grace may be upon each one of us, that we may receive the word of God with grace and good heavenly qualities. Thank you for all the arrangements that you have made. Thank you for the assembly and all the believers that are gathering here. Pray that thou will continue to bless them and embrace them, and your grace may be propagated through this group of believers around this place. We look to thee for your grace once again. In the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Good morning. ವಂದನೆಗಳು. I hope you had a good rest. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Yeah, and I'm missing my little friends here. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Yeah, I love to see those faces, you know. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವ. And it brings great delight to me when I see children.
ನಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Because children are blessings from the Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ. Isn't it a joy to be seeing your blessings? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ? And it is always a blessing to have them in the church. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಸಂಗತಿ. I really respect those parents who bring their children to the church always. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I understand that we are living in a very competitive world. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕವಾದುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕವಾಗಿದೆ. Academics are taking priority over the church. ಆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವಾದುದು ಸಭೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. And I am going to speak on this speak on the dynamics of a growing church. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. And for anybody to see the growth, it's the best to see a child. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. And we all get excited in every growth of our child, isn't it? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತೇವೆ. You know, nowadays the videos that are flooded up in the media, ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. will have videos of the child turning for the first time. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಗುವಾದದನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವಂತದ್ದು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನೋಡುವಾಗ It's very exciting for the parents, you know. ಅದರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? What is it showing? ಅದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? What is it showing? ಅದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ? Yeah, the child is growing. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಾದದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Oh, the child is growing, and then we'll see that he will crawl. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಾದದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And then we will see that he will gradually start holding up and standing up. ಸ್ಲೋವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ತಾನು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. And you know, after 1 or 2 years, then you will have the full video of every growth of that child being put up on their WhatsApp statuses and all. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. You know, we were not that privileged to even think of all those things. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಮಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. We were busy parenting. ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಕರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. There was no time videographing. ಆಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. But you know that growth is exciting always. ಆದರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. And everybody loves a growing church. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. And of course, when we look at the growing church, ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, like I said yesterday, it is not just in numbers. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದಲ್ಲ. We of course love growing churches that grow in numbers. ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಜ. But that is not the highlight of the whole growth of the church. ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. You know, when we look at Peter, ನಾವು ಪೇತ್ರನನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ, like I said yesterday, the first message he gave 3,000. ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 3,000 ಜನರು. You know, our brothers are here who are evangelists and who are working in different rural areas. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. Don't you like church growing in numbers? ನೀವು ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ? You know, the first question very often you are asked, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಮೊದಲ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, brother, where are you working? ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? The next one will be, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, how many believers? ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? Oh, brother, you know, 5 years. Brother, as of now, we don't have many believers. 5 believers. ಈಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. The next question will be, how many years, brother? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಸಹೋದರರೇ? Brother, 5 years. ಸಹೋದರ 5 ವರ್ಷಗಳು. 5 years. 5 ವರ್ಷಗಳು. And 5 believers only. 5 ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ.
You know, we love these number games, you know. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. And you know, these guys who go into the field, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವಕರು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ into a new arena of battle, ಆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ you know, to get one soul, we know how hard it is. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. And very often the church gets excited. Oh, this guy is working really 17 churches, numbers upon numbers. What a ministry! Successful, brother. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೇವಕರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಜಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You know, I come from a family where my father was serving the Lord. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಂತವನು. 1968 he went to Koraput in Odisha. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರಾಪುಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1968ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋದನು. And you know, it was he came from a CSI background. ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದವರು ಅವರು CSI ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. I'm excited he doesn't have any brethren background. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. Because he went deep into looking into what is the biblical background. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಓದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. You know, to a community that couldn't discern between their right and their left. ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆದದ್ದು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಡ ಬಲ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. What was the unfortunate incident that led him to Odisha at that point of time? ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. He was studying in Hindustan Bible Institute. ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. They as a team had gone to Odisha. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾದದ್ದು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೋದರು. You know, something that actually burnt his heart ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹತ್ತಿತು. was that when they went distributing tracts, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ he saw women, you know, standing barely clothed. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರು ಕೆಲವೇ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. He asked the servant of God who was leading the delegation, "What is this, brother?" ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ ಅವರ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಇದು ಸಹೋದರನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. He said, "Brother, they don't have another pair of clothes. They have to wait till the sari that they washed and put dries to drape that around ಓ them." ಸಹೋದರನೇ, ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಯಾದನ್ನ ಅವರು ಒಗದಿ ಒಣಗಾಕಿಸಿ ನಂತರವೇ ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. A people who had never heard the name Jesus Christ itself. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳದಂತಹ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. You know, after around 30 years of his ministry, 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ one assembly in the city ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆ and one assembly in one village. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ. You know, one new evangelist has come. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಬಂದರು. But when I talk about my father, I'm so grateful to the Lord for his life. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. You know, in one of his diary entries he writes, ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, I've come home today. ನಾನು ಈ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. This is since he's in Koraput at that time. ಆ ಒಂದು ಕೋರಾಪುಟ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು. I've come home today. ಈ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. My door is open. ನನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. No clothes. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. No utensils. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿಲ್ಲ. No stove. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಲ್ಲ. You know what had happened? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? The house was swiped and robbed. ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ ಅದು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. All I have is a pair of clothes on my body. ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. And if you know this brother who came and then my dad and all were people who would cycle around 30 to 40 kilometers every day to evangelize. That was his call. ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿತ್ತು. Reaching the unreached. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಲುಪಲಾರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. The people who have not heard the gospel. ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು They should at least once in their lifetime hear the name of Jesus. ಅವರ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಯೇಸು ಎಂಬ
ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. Oh, isn't that name beautiful? ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಾದದ್ದು ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲವೋ? Isn't that name worth giving your life for? ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೋ? Isn't that name everything to us? ಆ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲವೇ? And to this servant, this person asks, ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದರು. and I'm sitting there as his son. ನಾನು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. This brother comes and says, ಈ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്കാ വന്നത്. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದದ್ದು. കണ്ടോ സഭയിലെ ആളുകൾ? ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ? നിങ്ങൾ 30 ವರ್ಷമായിട്ട് എന്തെടുക്കുക? ನೀವು 30 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? That is the questions that very often evangelists hear. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ. It's not a very encouraging thing to hear, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Because probably you don't know the hardships that he has gone through to continue consistently to be called the servant of God there. ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. He is probably the only light in that dark land. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯಾದಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದನು. He is probably the only person who is bearing the witness of Christ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾತ್ರವೇ. And here we love playing number games. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Probably some of us would have written Noah off, Noah. Oh, Noah. Okay. ನೋವನ ಒಂದು We would have written him off. Means we would say he's a useless fellow. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. You know why? ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? It seems preached for around 120 years. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು 120 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರೆಂಬುದಾಗಿ. How many people saved? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು? Brother, what was your ministry? ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಏನು? 120 years. 120 ವರ್ಷಗಳು. What would you save? ನೀವು ಏನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದಿರಿ? I couldn't save many. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. Only 8 people including me. ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 8 ಜನರು ಮಾತ್ರವೇ. Oh, really, brother? That's okay. You saved some people. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ವಾ? Oh, they are from which background? ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು? No, brother, they don't have any background. They are my family. ಬ್ರದರ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. We would have written him off. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. In a world where families are breaking apart. ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. In a world where people, the wickedness of that generation is what the Bible records, that everything that they thought was wicked. ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Oh, I would thank God that at least he could save his family. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಿದನು. Let me warn the churches at this time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. I don't know whom you are going to save. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But let the work of Noah be in your families. ಆ ಒಂದು ನೋಹನ ಕೆಲಸ ಸೇವೆಯು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರಲಿ. Oh, I don't know if you are able to save the world. ನೀವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But ensure that you save your families. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿ. You are going to be held responsible at least for your family. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. So it is totally not the number games. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟವಲ್ಲ. How does the church should grow is what we are looking at. ನಾವು ಸಭೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. This Peter, who had done the first preaching, 3,000 came. ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಮೊದಲೇ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3,000 ಜನರು ಬಂದರು. Reach to the next chapter and there are 5,000 growth. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 5,000 ಜನರು ಬಂದರು. But when he is writing these epistles to the churches, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಗಮನಿಸುವಾಗ he's not talking about the numbers. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. He would have been a perfect guy to speak on numbers. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. But he saw something beyond for the church to grow. ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು. So the church that is growing is a church that is born again. ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯಾದುದು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. Yesterday we were seeing that the church that is born again is we need to understand who is the church. ನೀವು ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಭೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಭೆಯು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. And the church is not the structure. ಆದರೆ ಸಭೆಯಾದುದು ಈ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. Church is you and church is me. ಸಭೆಯಾದುದು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು. And you are the ones to whom the church, when we are talking about church, we mean you and me. ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಭೆಯ ಅರ್ಥ ಅದು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು. Today churches are known by names of people. ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು by denominations, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಗಡಗಳ ಆಧಾರದ by the ಮೇಲೆ, buildings, ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಆಧಾರದ by ಮೇಲೆ, the places. ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. But churches is not that. ಆದರೆ ಸಭೆ ಆದುದು ಅದಲ್ಲ. It is not brethren, it is not Catholic, it is not Methodist. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಭೆ, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಗಳು ಅಲ್ಲ. It is for you that Christ died for. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ. And it is for you that he gave his life. ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. So you are the church. ನೀವೇ ಸಭೆ. You are the temple of the living God. ನೀವೇ ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಹೃದಯದ ಭಾಗ. We also understand how the Father, Son and the Holy Ghost have worked in the salvation of each person. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಮಗನಾದ ದೇವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. In verse 2 of 1 Peter we see God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. As a result you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರೋಷಿತರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, and you need to be born again by the Father, Son and the Holy Ghost. ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಮಗನಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು. Born again is not a hand raising experience. ಅದು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಕೈಗಳನ್ನ ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. It is not a repeat after me experience. ಅದು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ It ಸಂಗತಿ is ಅಲ್ಲ. an experience in which the Holy Spirit convicts you and you personally go to the Lord and confess your sins. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂದಾಗ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Look at your wretched situation and say, Lord, I need you. ನಿನ್ನ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ತನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. And you confess your sins. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. And then you confess it before the church. ನೀವು ಸಭೆ ಮುಂದವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. Let me, divert a little. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. The need of the hour for the churches is something called confession. ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯವಾದದ್ದು ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. The Bible says confess to each other. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The problem is very often we don't confess. ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಇದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. And because we don't confess, ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣದಿಂದ there are issues in the church. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. And because we don't want to confess, we cover up. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. In fact, if the church starts confessing, ಈ ಅವಾಗ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. every Sunday there shouldn't be a testimony, oh please pray that my son may get engineering degree and an entrance into MBBS. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ದೊರಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದು. So do I mean to say that is wrong? ನಾನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Pray for that. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. But what was the last time you heard somebody standing and sharing a testimony, confessing? ನೀವು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದಿರಿ? Confessing to the church ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ their ಮಾಡುವುದು, own mistakes, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ confessing to the eldership how they have gone wrong and have done much harm to the church.
church, ಇಂದು ಸಭೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. confessing that my child has gone away from the Lord. ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಾದದ್ದು ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸಿರಿ. Unfortunately, instead of confessing, we do covering up. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. You know, to have that born again experience, ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವವು ಜೀವಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ you need to confess. ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. And when we see that happening in our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ we see that you will be a growing church that is a born again church. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಾದದ್ದು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. You would like to get saved from all the wretchedness and sin that is happening around us. ಘೋರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So you will grow in the born again experience. ನೀವು ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು. Now today what we are going to see is a growing church is a loving church who loves the Lord. ಸಭೆಯಾದದ್ದು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಾಗಿರಬೇಕಾದರೂ ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಭೆಯಾಗಿರಬೇಕು. Shall we read First Peter chapter 1 and verse 8? ನಾವು ಪೇತ್ರನ ಬರೆದಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದೋಣವೇ? First Peter 1 and verse 8. ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಏಳಲ ಶಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Yeah, may the reading of the word bless us. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ. It says you love him even though you have never seen him. ನೀವು ಆತನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. And though you don't see him, you trust him. ನೀವು ಆತನನ್ನ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You rejoice with a glorious inexpressible joy. ನೀವು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಹೇಳಲಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. And for that, what will be the reward for loving like that? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತ್ಯ ಫಲವು ಏನು? For loving him and trusting him like that, you know, we will be what we see is the reward for trusting him will be the salvation of your soul. ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂತ್ಯ ಫಲ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. So the born again person ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ is loving, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, and his loving is proving his salvation. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. And that is what over here Peter is telling the church. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಪೇತ್ರನು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Oh, a growing church loves the Lord. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. You know, Jesus had said to his disciples, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, who came to believe after touching the resurrected Christ, ಆ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು, who had said, you know, that I wouldn't believe in him until unless I put my fingers into his into his side. Who was it? Who? Okay, now you all heard that, right? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲವೇ? Who was the child? ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಯಾರೋ ಮಗು? Thomas. Okay. Thomas. What's your name? Huh? ಪ್ರೀತಮ್. Preetham. Okay. Preetham, who's that? Who's the disciple who was doubting Jesus? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅನುಮಾನಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಯಾರು? His name was Thomas. ಥಾಮಸ್. Okay, Thomas is the person to whom Jesus said, ಆ ಒಂದು ತೋಮಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನಂದ್ರೆ, you believe because you have seen me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನಂಬಿದೆ. But blessed are those who believe without seeing me. ನನ್ನನ್ನ ನೋಡದೆ ನಂಬುವವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಧನ್ಯರು. Peter, having heard those words, is echoing those words here. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He's saying you love him even though you have never seen him. ನೀವು ಆತನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, And you know that faith brings both salvation and promise. ಅದು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನದ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. Promise of a day in which your pain will be gone away. ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾದದ್ದು, ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. And it will end into perfect justice. ಆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. That faith brings both salvation and the promise. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾದದ್ದು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಹೊರತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And that faith will be rewarded and evil will be punished. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾದದ್ದು, ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಫಲವಾದದ್ದು, ಅದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅದು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. But what should we do until then? ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದೇನು? You know, it is not a simple answer that the Bible gives. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದವು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. Because we know the future, ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ we must serve God faithfully. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. And if you know, if faithfully, when we say faithfully, what would it mean? ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? So what we should do is, what we should work very hard to to resolve conflicts. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. We should work towards mending our hurts. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಇರುವಂತಹ ನೋವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. You know, that would also include going on Monday for a very dull job. Probably you don't want to go back to. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. You know, also in that it may involve a child who is walking away from the Lord. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಾಗಿರಬಹುದು. You know, that also means that we will have to rebuild our marriages. ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. You know why I say come again and again to families. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, Servants of God who are sitting here will confess with me. ಇವಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. That one of the issues that we are facing every day and weeping before the throne of grace is for families that are falling apart. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. Because we are failing in that love towards the Lord. ನಾವು ಇದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That it is very important that we love the Lord. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. And when he's talking about over here, ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, how do we love? ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ? Do it with all joy. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ It ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. should be done with satisfaction. ಅದು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. It shouldn't be, oh no, yeah, I have to go to church, okay. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? You know, that is very often how we look at things, you know. ನಾವು ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. You come to the saving knowledge of God because He loves you. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ, You realize that love and reciprocate to that love. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಾಗುವಂತದ್ದು. And by loving Him and accepting the fact that I love Him because He first loved me. ಆ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. The Bible very clearly says that we love Him because He first loved us in 1 John chapter 4 and verse 19. ಸತ್ಯವೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 1:19. Your love is not conditioned by your environment or your circumstances. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾದುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ. You know, you are love conditioned. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದುದು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Let anything happen. ಏನೇ ಆಗಲಿ, You know, we are not like the world. ನಾವು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಾಗಿರಬ ಇಲ್ಲ. The world says you love me, I love you. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. If everything is happy and dory, I love that. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸುಗಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. The word love itself has become so cheap. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ. You know, we love
5 rupee chocolates. I love chocolates. ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. You know, we love everything under the sun nowadays. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. And very often that word has become so light. ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪದವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. Very often it has lost the charm of what it stands ಆ for. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವು ಆಗಾಗ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. When we look at the love of God, ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ it's not some cheap love. ಅದು ಒಂದು ಕೇವಲವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ. It is an expensive love that has costed the Father His Son on the cross. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. A love that brought the Son from the heaven to be obedient to His Father and in full surrender to die for an evil person like Jim Matthews. ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪಾಪಿಯಾದಂತಹ ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Oh, a growing church will fall in love with its master, the Lord Jesus ಈ Christ. ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದಂತಹ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. The way you face your trials will prove your love and prove your faith is genuine. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಂತಹ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಸಭೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. See in 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1:6-7 ಗಮನಿಸುವಾಗ What is the joy ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವೇನು? that Peter is talking about? ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ We see it's written there. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So be truly glad. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಪದವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹರ್ಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. In other translations it says that you are truly glad. That means you're already glad. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. There is wonderful joy ahead. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವು ಮುಂದೆ ಇದೆ. But what are you enduring now? ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನು? You are enduring trials. ನೀವು ಈಗ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You are enduring temptation. ನೀವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You are being persecuted. ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You are going through fiery trials. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. But all through this, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ whatever happens, ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ, oh, you beat me to death. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ You ಹಾಕಿದರು. put me upside down on the cross. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹಾಕಿದರು. I will continue to love Him. ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. A growing church loves the Lord. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. This love should be consistent. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. It doesn't waver. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. You know, ಹೋಗಬಾರದು. it is not controlled by like conditions. You ಅದು know? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು. You know, in our churches in Bastar now, ಈಗಿನ ಬಸ್ತರಿರುವ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ you go and ask our believers, okay, do you know the doctrine of salvation? ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ತರಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ Poor guy, he doesn't know to read the Bible. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ You ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ask him the doctrine of salvation. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ He ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. will not understand what this siddhanta means. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. But you beat him, ಆಗ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, you hit him, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ he will be bleeding, ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, he will be crying, ಅವನ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, his hands are broken, ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕಿದರೂ ಕೂಡ, you know, ears are bleeding with blood. ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಸುರಿಯುವಾಗಲೂ At that time, this believer will stand and say, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. I won't leave my faith. ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. I won't leave this. ನಾನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Sometimes I think, you know, to all these people who preach so much, sometimes should go through persecution. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬೋಧಕರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. That will expose your love for Christ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. And that is what Peter is talking about over here. ಅದನ್ನೇ ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. You know, that is the love that he's talking about. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he's saying these trials will show that your faith is genuine. ಆ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Is our faith genuine?
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾದದ್ದು ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ? Is our love genuine? ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಾದದ್ದು ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? You know, to test something to be genuine, it has to go through the fire. ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಬೇಕು. And that is how gold is tested, is what I know. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. I don't know so many things about gold because I am brethren. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಹಿಂದೆಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But I don't mean to say that I am a brethren, better brethren, because I don't have gold. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯವನಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. I need to love the Lord more than everything. ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. And about the gold, I don't know much. ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But what I know ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, for it to be pure, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ it has to go through the fire. ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹಾದಿ ಹೋಗಬೇಕು. And according to the temperature that it can bear, ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, it becomes even more priceless and expensive. ಅದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. As a Christian goes through this burning, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ it will show that you are genuine. ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. It says in verse 6 that it is being tested as fire tests and purifies gold. ಅದು 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪುಟ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, Though your faith is far more precious than mere gold. ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. So when your faith remains strong through many trials, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾದದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ it will bring you much praise. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. Whose praise are we looking for? ನಾವು ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಎದುರು It ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ? matters whose praise are you seeking. ನೀವು ಯಾರ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? Oh brother, you spoke very well. ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. Oh the singers, you sang very well. ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ. But the most important thing ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ is not what I spoke, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ, but the character in which it has reached Father. ಅದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪಿದಂತಹ ಸಂಗತಿ. It should please Him. ಅದು ಆತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. You know, it says, so when your faith remains strong through many trials, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾದದ್ದು ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನಗಳನ್ನ ಅದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Your love is revealing Christ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅದು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. It should bring praise, honor and glory to God first. ಮೊದಲಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. And when you have reached there, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, mean to say in eternity, ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ the Father is going to reward. ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You know, being involved into music for almost 30 years now, ಈಗ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I am not there on Instagram, Facebook or all those things. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. For probably around 10 years I had stopped singing also. ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಹಾಡಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. Not that I don't like singing. ನಾನು ಹಾಡು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. I was continuing to write my songs. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಆದಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And then, you know, my whole intention of writing ನನ್ನ ಒಂದು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ is that when I sit for my quiet time, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ I sit with my Lord. ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. And when the Lord gives me the word, ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ I put those words into writing. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. So I write these songs ನಾನು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ for my Lord. ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ. I sing these songs ನಾನು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ for my Lord. ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ. So very often people say,
ಆಗಾಗ ಜನರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, Brother, you should come on Instagram also. ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, You should come on Facebook also. ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುವಾಗ As it is, I am finding it difficult to handle my WhatsApp. ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಾಗ How much more time I'll be wasting again if I have Facebook and what all those, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. No, brother, you will have more visibility. ಬ್ರದರ್ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಪರಿಚಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. You will get more views. ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. Yeah, it is true, some of our songs, don't have the views as much as some of the songs have their likes. ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. But then that is not my criteria. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ. Shibujan one day came. ಶಿಬುಜ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, and there is another brother Sam came. ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, very respected brothers of mine. ನನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ಸಹೋದರರು. They said, we should write and we should put in the tube. At least ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. Because the tube now is being handled by AI and it takes the information that it has most. ಈ ಒಂದು AI ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. So we put our songs there. ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆವು. But the idea is, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, I sing for my lover. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. And my lover listens to my song. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. Our singing, our doing everything is not because I am getting good fame out of it. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡುವಂತದಲ್ಲ. If that was the case, we would have loved to run for it. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. We need to be very careful what is our love for. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And don't look for rewards out here. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡಬೇಡಿರಿ. Today the people who are loving you and lifting you high, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಾಗ, will be the people who will be trampling you down in few days from there. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. We know the best example of our own master. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜಮಾನನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. The people who were shouting, "Hail King of the Jews!" ಈ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಹೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜನರೇ into the triumphant entry. ಆತನು ಅರಸನಾಗಿ ಚಿಯೋನಿನ ಆ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ, the ones whom he had fed and healed, ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅವರ ಜನರೇ now are the same ones who are standing there and shouting, "Crucify him, crucify him." ಆ ಜನರೇ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Be very careful. ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. You need to bound your love for your Lord. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಂಧನಪಡಿಸಬೇಕು. He is the only one who deserves all our love. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ. And this love should be consistent and continuous. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. When we look into the word, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ we understand that how this consistency needs to be maintained. ಈ ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. In Galatians chapter 5, ನಾವು ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ 21 to 26, ನಾವು 21 ರಿಂದ 26 ತನಕ ಗಮನಿಸುವಾಗ, Galatians chapter 5 verse 21 to 26, ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5 21 ರಿಂದ 26. It says, "And envy, drunkenness, orgies, and the like I warn you, as I did before." ಈ ಒಂದು ಹಗೆತನ, ಜಗಳ, ಬಂಡುತನ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. That those who live like this will not inherit the kingdom of God. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆನು. It is not like for 2 Sundays I am there, I'm exhorting, I'm worshiping, I'm
doing everything, I'm singing, I'm leading. 2 ವಾರಗಳು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಡುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And then the next week onwards, you are standing in front of theaters, watching movies, having some, nice rave parties, and then saying, "Oh, I still love the Lord." ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪಬ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಹ ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. Involving in things that are material and things that are going to pass away. ಈ ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹುದುಗಿಸುವಂತದ್ದು. It is not a one day experience. ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. It is not singing here, standing with all the good music and instruments, to the Lord. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ, ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Then going and living the way I like many singers and musicians that I have seen who are still singing in the church and also in the rave parties. ಅನೇಕ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಸಭೆಯ ಒಳಗೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಈ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. Elvis Presley? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ವಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಎಂಬವರು ಗೊತ್ತಾ? If you have not heard, not that you have missed out on life. ನೀವು ಅದರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. You will know Michael Jackson. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಗೊತ್ತು. Where did these guys start singing? ಈ ಒಂದು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾ? They started singing in church. ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. But they ended up entertaining the world. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡನು. So very often sometimes the church is also like that. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆದದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. Morning worship ಎಂದವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ. But in the evening don't see where they are. ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. For the weekly meetings don't ask me where they are. ಆ ಒಂದು ವಾರದ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. Seeking first the kingdom of God. Oh brother, please don't quote that verse, ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. It's a challenge. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. This love is demanding. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. Your love is demanding. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. It is not for some time. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. He is saying that envy, drunkenness, orgies, and likewise I warn you. ಕಕ್ಷಭೇದ, ಭಿನ್ನಮತ, ಮಸ್ತ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Oh, really? Envy is such a problem, huh? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕಕ್ಷಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. Who all doesn't envy? I don't want you to raise your hands, but ask yourself. ನೀವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಕ್ಷಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. You have so many reasons to envy. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಕ್ಷಭೇದನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು. I know singers and people who, if they don't get a chance, they will envy the other guy who got the chance. ಈ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತದೆ. Oh please, singers, don't take it on yourself. Okay, I'm talking about myself. ಹಾಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸುಕೃತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. That is issues. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. This is envy. ಅದು ಭಿನ್ನಮತ, ಕಕ್ಷಭೇದಗಳು. Envy, it's small things envy, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ. Sometimes somebody wearing nice clothes. ಕೆಲವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, look at her. ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We know why that is coming out, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಯಾಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? But if you love that person, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ go and tell that person. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, You are looking so beautiful today. ನೀವು ಇದು ಸಹ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Oh, your new clothes and your dressing is looking very nice. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯು ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. But even if in your heart you're making that face and all, no? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವಾದದ್ದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮುಖಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಮಸ್ತರದಿಂದಿದ್ದರೆ, that is called envy. ಅದೇ ಮಸ್ತರವಾಗಿದೆ. That is not love. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. So it is very clearly he's trying, Paul is trying to separate that. ಈ ಒಂದು ಪೌಲನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. We think that drunkenness is not an issue in the church, no? ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕುಡಿಕೆತನ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Do you know anybody who's drinking in your church? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋರು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? What should I take this silence as? ಇದು ಮೌನವನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ?
ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But unfortunately, we work among people who have come from that background. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕತನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದರು. But so when we look at our churches, these words become very true. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. And what does this orgies mean? ಈ ಆರ್ಜಿ, It's drunkenness and orgy. ಓಕೆ, ದುಂದೌತಣ ಅಂದ್ರೆ What does it mean? ಈ I'm asking a question and I expect an answer. ನಾವು ಈ ದುಂದೌತಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Let us not make it ladies first, let us make it gents first. ಈ ಸಾರಿ ಮೊದಲು ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಮೊದಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. Yeah, what does orgies mean? Huh? My goodness. Can I say that publicly? ದುಂದೌತಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ unnecessary waste. ಕೂಡಿ Yeah. Adultery. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು. ಕೂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು. Okay, now let us come to the crux of the story. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. How does Jesus identify adultery? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದನು? Yeah. If you okay. If you look at a woman or a man with wrong intentions, what is that? ವ್ಯಭಿಚಾರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಅದರ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪಾಪ. So the yardstick that has been brought up is too high, you know. ಈ ಒಂದು ನೊಗವಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಲ್ಪಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲವೇ? You know, people and children in the churches, even adults, are today hooked to pornography. ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. And you know, if you ask Shibuchan, he'll tell you what is the number and put the percentage and you know what is the number of people who are doing that. ಈಗ ಸಹೋದರ ಶಿಬುವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶತವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಶತವಿಧ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ. You think it's only the boys are like that? ಅದು ಬರೇ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ? We always think that the boys are bad boys. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಹುಡುಗರು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But unfortunately, to bring you the truth, even girls are into pornography. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಅಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. You know, we parents are very nice. ಆದರೆ ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. We don't even know what our child is going through. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. I have to sit and do my lessons and it is on computer. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And it is unlimited downloads. ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು ಉಂಟು. And we have kept the computer and he has shut the door on you. ಆದರೆ ಅವನು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Oh, we go and tell our friends, you know, in the neighborhood. ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Very proud mama. ಇವರು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, My son has not slept last night. ನನ್ನ ಮಗನು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. He has been studying all night. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Did you ever go and check? ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಿರಾ? You know, one of the things that we as a family pray. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು. We pray that Lord, if our children are in sin, get them caught. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Get them caught. ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ. You know, people should find it. ಜನರು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Or we should find it. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. And oh Lord, they should be held accountable before thee here. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವವರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. You know, and after this, coming to the church on Sundays and exhorting a good thought. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. I'll come to that later on. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. But what he says over here is Paul is warning. I warn you as I did before. ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. That means warning has to be done again and ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.
How many of you spank your children? Adi poti. ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಿ? Raise an Allah lang pokikyo. ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಬೇಡಿಕಂತ. ಎಷ್ಟು ಎದುರುಬೇಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿತೀರಿ? Thank you. Thank you. And if you parents who don't spank, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ you can order sticks from me. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. You know, I don't mean to say that spank your children for no reason. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. But the Bible says that a father who loves the Lord loves the stick. ಯಾವ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಮಗ ತಂದೆಯಾದದು ತನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಕರವನ್ನು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. You know, to the children that who have got spanking, ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಮಕ್ಕಳು, you know, I am one of them. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು. And I'm telling you today, you may feel bad about it. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಅನಿಸ ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು. But probably one you will be standing in my place. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And confessing and thanking your parents for what. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. You know, my parents beat me black and blue. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನಗೆ ಎರಾಬಿರಿ ಹೊಡೆದರು. You know, my brothers were very good boys. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಒಳ್ಳೆಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. But I was like the prodigal at home. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುಮಾರನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. I was not a one who was easy to be handled. ನನ್ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. I was an unbridled mule. ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ. So it needed spanking. ನನಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. You know, and I stand today because my parents did that. ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ಬಿದ್ದ ಹೊಡೆತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. Warning again and again is important to your child. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Because you don't know that you're sending your children 8 hours into this world. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. This is not the world that you lived in. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಲ್ಲ. Your world was very good. ನೀವಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲವಾದದ್ದು ಸುಂದರ ಒಳ್ಳೆಯ You ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. know, today I can't believe what my child when he was in first grade came up with one small chit to my daughter. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಂತಹ ಮಗಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೋಟನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. First standard. ಮೊದಲನೆಯ ತರಗತಿ. I love you. ಐ ಲವ್ ಯು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. I don't know if these children understand also. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. No, in the till 12th standard I was playing cricket and football and I didn't have time for love is what I thought. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು 12ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. You are so engrossed in playing. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಟದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ You don't have time to go around go after girls. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. But nowadays playing is only with your 2 fingers, no? ನೀವು ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದು ಬರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 2 ಬೆರಳಿನಿಂದ. Nobody goes out. ಯಾರು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. I'm playing. What are you playing? ನಾನು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? I'm playing football. ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. I didn't know that you could play football with 2 fingers. ನೀವು 2 ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿ. I had to play football with my head, with my leg, with my hand, with my every body organ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. You know, we are also happy. ನಾವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿತ್ತು. And Amma very happy. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. My child is at home, no? ನನ್ನ ಮಗನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? He is not going anywhere. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Mone is not a phone with him. ನನ್ನ ಮಗನೇ ತಗೋ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. Mone is very happy. ಮಗನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. And if Mone is having the phone, ಮಗನು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ Mone is not happy. ಮಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. So she also gets one more phone. ಆ ಮಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಬೇಕು. Now everybody is happy. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. Papa is sitting on his phone. ಅಪ್ಪ ಅವರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Mama on her phone. ಆ ತಾಯಿಯು ಆಕೆಯ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. Both the children on their phones. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And they are WhatsApping each other on sitting together. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. We are very happy. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. You know, unfortunately,
ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ I am warning you again. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. I don't say that you don't give the gadgets and phones, ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೋನ್ಗಳ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. but hold them accountable for taking that and using it. ಅವರು ಆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. Hold them accountable for it. ಅವರ ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. See what they have done with it. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. The children should have the confidence to show what they have seen. ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು. We need to be careful. ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ Paul is ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. warning. ಪೌಲನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. God's servant is warning. ದೇವರ ಸೇವಕರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Warning the parents. ಆ ಒಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು Warning the ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. children. ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Be careful. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. I am going to pray that parents should pray before their children that Lord let them be caught. ದೇವರ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. My mother used to pray. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Lord, if my child is going to dishonor you, ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದದ್ದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಾರದೇ ಇದ್ದಾರೆ. take him away now. ಅವನ ಈಗಲೇ ನೀನು ತಕ್ಕೋಬಿಡು. You need to dare to pray that. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿರಬೇಕು. If he is going to dishonor you, ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಅವನು ದೂಷಣೆಗೆ ತಂದರೆ, I don't want a dishonor at home who's dishonoring you. ನಿನಗೆ ದೂಷಣೆ ತರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. I warn you as I did before is what Paul says. ನನ್ನ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. And those who live like this ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು will not inherit the kingdom of God. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You're getting my point? ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಂಶವು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯೋ? It is not Jim Matthews saying that. ಇದನ್ನ ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ. It is the Bible in Galatians chapter 5 and 21 onwards saying ಇದು this. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. But then he says there is a but after that. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು. But those who love. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು. But those who love. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು. What will they do? ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? They'll bear the fruit. ಅವರು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Fruit of what? ಫ್ರೂಟ್ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ Fruit of the? Is it written in your Bible? ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ. It's written in my Bible also. ಅದು ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you need to bear fruit and the fruit of love. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. Oh, but those who love will bear the fruit of the Spirit. ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. Now what is the fruit of the Spirit? ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೇನು? This is something we teach in the Sunday schools, no? ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. What is the fruit of the Spirit? ಆ ಒಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲ ಅಂದರೆ How many fruits are there? ಎಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ? 9. 9. Huh? How many? Bible school students keep quiet. ಶಾಲೆಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ. How many fruits are there? ಎಷ್ಟು ಫಲಗಳು ಇದೆ? Okay, that's good. You all are brethren. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ. There are 9 fruits. ಅಲ್ಲಿ 9 ಫಲಗಳು. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಉಪಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಧುತ್ವ, ಕ್ಷಮೆದವೆ ಇಂಥವುಗಳು. So these are like when we look at it, we see that they are 9. ಅದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು 9 ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. But this is not 9 fruits. ಇದು 9 ಫಲಗಳು ಅಲ್ಲ. It is 9, in one. ಈ 9 ಅಂಶಗಳು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. This is one fruit that has 9 good qualities in it. ಒಂದು ಫಲ ಅದು 9 ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. In Hindi we say Navratan. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವರತ್ನ. Yeah. 9 ರತ್ನಗಳು. In Kannada also Ratna. ನವರತ್ನ. Yeah. So that is what it is. 9 ರತ್ನಗಳು. So you need to have all of that. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. If you love God, what is it? ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ You have one fruit. ಒಂದೇ ಫಲ. But you have 9 qualities. 9 ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. You have to have all of them in you.
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. And what does that prove? ಅದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? Oh, love will bear the fruit of the Spirit. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. You know, a growing church is a church that loves God. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆ ಅದು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. So here we see ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ that it says ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ that we need to be continuous and consistent in our love. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. It shouldn't be a one day mountain top experience and then next day in the valley. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಾಗೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಕಣಿವೆಯ ಹಾಗೆಯಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಾರದು. You know, it will work hard to maintain that love. ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡಬೇಕು. You know, to bear fruit. ನಾವು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ I know we nowadays don't do farming. ನಾವು ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. But anybody who is doing garden top farming or any of that kind of farming, anybody. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ತೋಟಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. Okay. 2-3 hands have gone up. ಓಕೆ, ಮೂರು. Brother, what farming do you? ಯಾವ ಒಂದು ತೋಟ? You do agriculture. Very good. So you go one glad morning and you just sow the seed and next day you see big tree standing, isn't ನೀವು it? ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋ? Is that how farming happens? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಗಳು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ? So how does it start, brother? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? Are you doing the rain farming or you have borewells and? ನೀವಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯವ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯ? You have borewell. Okay, thank God. So how do you farm, brother? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ? Land digging, planting. Yeah, first what do you do? Land digging. Hey, it's a very easy job, no? ಮೊದಲು ಹಳ್ಳವನ್ನು ತೋಡುವುದು. Digging the land is very easy. ಹಳ್ಳವನ್ನು ತೋಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾ? Just go and tell the land, come on, dig yourself. ಅವನು ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳ ತೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾಗೋಗುತ್ತೆ. No, you try doing that. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ್ತದಾ? You know, the AI won't work over there. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. The AI will direct you to take the plow and go to the ground. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗಿರಿ. And thank God nowadays tractors have come in. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. So you use a tractor. ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ How ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ. many acres of land? ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಉಂಟು? 12 acres. 2 acres. 2 acres. Okay. 2 acres of land. So tractor should take 1 day's time to do that, right? ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Yeah. So that 1 day is gone. ಅದರ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಯಿತು. And you know, you don't sit in your AC room and watch it happening. ಅದು ಆಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. All of the dust is settling on you. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಧೂಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. And after that, ಅದಾದ ಮೇಲೆ you have to put the seed. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. You are doing the machine seeding or you are doing the normal sowing. ನೀವು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ. You are doing it with the hand, right? Yeah. So you have done that also. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಾಯಿತು. Then after that, ಅದಾದ ಮೇಲೆ Water. you do watering. ವಾಟರ್, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. Yeah. Then ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. okay. So ಫಲವತ್ತತೆನ ಹಾಕೋದು. 1 day fertilizing. ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಫಲವತ್ತತೆನ Okay, now we ಹಾಕೋದು. have 3 days. Okay. ಈಗಾಗಲೇ 3 ದಿವಸಗಳಾಯಿತು. Then what is happening? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ 7 days 7 days. ಬಳಕೆ ಬರೋದು. 7 days ಬಿಡ್ತಾರೆ. Yeah, it will come, right? Okay. So 7 days you're praying. 7 ದಿನಗಳು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. God, what I have sown, please, I need a harvest. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಬಿತ್ತಿದಂತಹ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರಬೇಕು. And you're just waiting to see that come out, right? ಆ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. Yeah, and you have to wait. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. You have put fertilizers. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಫಲವತ್ತತೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. And you're waiting. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. And then ಆಮೇಲೆ Growth. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. yeah, how many months?
ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 3 months, 4 months. 3 months. 3 ತಿಂಗಳು, 4 ತಿಂಗಳು. Okay, after 3 months is what you are going to now harvest the fruit. ನೀವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಫಲವನ್ನ ನೀವು ಕುಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. So the bearing the fruit, you need to be patient. ನೀವು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. Don't feel bad if you are failed. ನೀವು ಸೋತು ಹೋದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. You will fall. ನೀವು ಸೋತು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. Young people will fall. ಯವನಸ್ಥರು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. Old people will also fall. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. Everybody will fall. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೀಳುವವರೇ. So being saved and loving the Lord doesn't mean that you have become perfect one night. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರುವಂತದಲ್ಲ. You know, you can't test the patience of God. Hallelujah. ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He is very patient with us. ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. He will wait. ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. Don't be in a hurry. ಆತನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Wait. ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. Endure. ಆತನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Long suffer. ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Wait for it. ಆತನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. So that you bear your fruit. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. And what should happen? ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? You know the good thing about fruits? ಆ ಒಂದು ಫಲದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು. What is the good thing about fruits? ಆ ಫಲದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೇನು? Is there any good thing about fruits? ಫಲದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ? What happens? ಏನಾಗ್ತದೆ? The first thing is you see the fruit. ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ Is the tree trying to show off? ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ? No. ಇಲ್ಲ. The trees just bore its fruit. ಆ ಒಂದು ಮರವಾದದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದ ಅಥವಾ ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದ? Have you ever seen a tree ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? bearing fruit ಫಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು and then eating it? ಅದನ್ನೇ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತದ? Have you ever seen a tree like that? ಎಂದಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಮರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ? So you know what happens? ಆಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? You will bear a fruit. ನೀವು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. And who's enjoying, you know? ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ? Yes. ಆ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. Everybody else is enjoying. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. Oh, the church is excited. ಸಭೆಯು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. The elders are excited. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Look at this young man of ours. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. They are praising God for this fruit. ಈ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ They ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. are happy for this young man who's standing for the Lord. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಯವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಅವರು He is ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. bearing fruit. ಅವರ ಫಲವನ್ನ The ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. church is the beneficiary. ಅದು ಸಭೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು. The young and the old are getting blessed because of his fruit. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You know, when you are bearing this fruit, ನೀವು ಈ ಫಲವನ್ನ ನೀಡುವಾಗ the others are being nourished and flourished. ಉಳಿದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. That is what love should be doing. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. That those who live like this, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು, you know, those who love will bear the fruit of the Spirit. ಆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. Oh my goodness, I'm up with my time. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. So when we look to the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ what we need to understand ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ, is a growing church that loves the Lord. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆ ಅದು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಭೆಯಾಗಿರಬೇಕು. And you know, your love is not conditioned by your environment. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದಲ್ಲ. It's not like the world's. ಈ ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. You know, it is something that is different. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳದ್ದು. You know, it is a love that is beyond circumstances. ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂದೆಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಉನ್ನತವಾದದ್ದು, ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. Even if the vines don't bear its fruits, I will love the Lord. ಅವನು ಫಲವಾದದ್ದು, ಅವನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರು ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. That is what we see in Habakkuk. ನಾವು ಹಬಕ್ಕೂಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. You know, whatever the conditions, ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ you beat me, ನೀವು ನನಗೆ ಹೊಡೆದರು, you kill me, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು, I will continue to love the Lord. ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. You know, the way you face your trials ನೀವು ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ will prove the way you love. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. And your love should be consistent. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. It
should be continuous. ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. And when you love that way, you will bear fruit. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. And when you love and you bear fruit, you will become a blessing to nourish others. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. May this church be a growing church. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಭೆಯಾಗಿರಲಿ. Who is the church? ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು? I am the church. ನಾನು ಸಭೆ. Yes, not only that. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, The Lord has placed here a local church. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. We are a part of that local church. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. May this church grow in that love. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಬೆಳೆಯಲಿ. And we are a part of that unseen, the universal church. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಣದಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Let us all pray together that unseen church may bear fruit of love. ಆ ಕಾಣದಂತಹ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. And to bear fruits, you will have to bear patience. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. May the Lord help us in doing so. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು By ಮಾಡಲಿ. bearing fruits ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, of the love ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಾಗ, of the Spirit, ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಫಲದಿಂದ may the church flourish for His own glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿ. May His name be glorified. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.